વિસ્તારથી વાત કરીશું. મધ્યપ્રદેશની તો હરદામાં ફટાકડાની ફેક્ટરીમાં લાગી છે આગ. ફટાકડા હોવાના કારણે ફેક્ટરીમાં થયો છે વિસ્ફોટ અને ફાયર વિભાગની ટીમ ઘટના સ્થળે પહોંચી છે. ઘટનામાં 7 લોકોના મોતના સમાચાર છે. 100થી વધુ લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા છે. ઈજાગ્રસ્તોને હોસ્પિટલ ખસેડાયા છે. મુખ્યમંત્રીએ ઘટનાને લઈને બોલાવી છે મહત્વની બેઠક. તો 7 લોકોના મોત થઈ ચૂક્યા છે અને હજુ પણ આગના ગોટે ગોટા આપ જોઈ શકો છો. એક તરફ ધુમાડા ઉડી રહ્યા છે, આગની લપટો પણ દેખાઈ રહી છે. ફટાકડાની ફેક્ટરી છે જેના કારણે આગ વધુ પ્રસરી रही है. इस बारे में ज्यादा जानकारी लेंगे. हमारे सहयोगी वासु हमारे साथ जुड़ चुके हैं. जी वासु, बताएं कि क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि 7 लोगों के मरने की खबर आ रही है सामने. निश्चित तौर पर देखिए, बहुत बड़ा हादसा, बहुत भीषण हादसा ये हुआ है मध्य प्रदेश के आगरा जिले में, जहाँ पर एक जो बम बनाने की, पटाखे बनाने की फैक्ट्री थी, उसमें विस्फोट हुआ है और इस हादसे में कई लोगों के कैजुअलिटी की जो खबर है वो लगातार अभी सामने आ रही है. हालांकि आधिकारिक तौर पर पुष्टि होना बाकी है कि कुल कितने लोगों की जान अभी इसमें हादसे में गई है और कई लोग इसमें गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं. मौके पर जो दमकल की टीमें, रेस्क्यू की टीमें हैं, वो वहां पर पहुंच चुकी हैं और लगातार जो बचाव कार्य है वो वहां पे किया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने भी एक महत्वपूर्ण बैठक इस पूरे मामले को लेकर बुलाई है, इस पूरे हादसे को लेकर बुलाई है और मंत्रियों को भी रवाना कर दिया गया है मौके पर पूरी स्थिति का जायजा लेने के लिए. और इसके साथ ही जो प्रदेश स्तरीय जो अधिकारी हैं, ACS स्तर के जो अधिकारी हैं, वो भी हरदा तुरंत पहुंच रहे हैं और वहां पर जो रेस्क्यू टीमें हैं उनकी मॉनिटरिंग वो वहां पर करेंगे. जल्द से जल्द जो राहत है वो वहां पे उन्हें पहुंचाने का काम किया जाएगा. सेंट्रल से लेके स्टेट की तक जो रेस्क्यू फोर्सेस है वो सारी टीम्स जो है वो वहां पर इस समय मौके पर मौजूद है और लगातार जो बचाव कार्य है वो किया जा रहा है. जी वासु, हम ये भी जानना चाहते हैं कि क्या ये फैक्ट्री अभी चालू थी, यानी वहां पर काम हो रहा था? अगर काम हो रहा था तो कितने लोग वहां पर कर्मचारी थे? और ये जो घायल हुए हैं या जिनके मौत के समाचार भी सामने आ रहे हैं, क्या वो वहां पर काम कर रहे थे? बिल्कुल, देखिए, बड़े पैमाने पर वहां पे कर्मचारी जो है वो वहां पे काम कर रहे थे और अंदर जो कर्मचारी हैं वो वहां पे मौजूद थे पूरे हादसे के दौरान. और यही वजह है कि हादसे की जो भयावहता है, जो भीषणता है, वो काफी ज्यादा बढ़ गई है. अभी एक्चुअल संख्या सामने नहीं आई है कि वहां पर कुल कितने लोग थे और कितने लोगों के हाथाहाथ होने की, जाने की जो पुष्टि है वो अभी नहीं हो पाई. इसके थोड़ा सा इंतजार करना होगा. लगातार वहां पर रेस्क्यू की जो टीम्स है वो मौके पर मौजूद हैं और मौके पर अपने पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में जुटी हुई है. जी, रेस्क्यू के लिए कौन कौन सी टीम अभी वहां पर मौके पर है? देखिए, NDRF से SDRF से लेकर तमाम सारी जो टीमें हैं वो सारी टीम्स जो है वो वहां पे लगी हुई हैं और इसके अलावा जो जिला फोर्स है वो भी वहां पर मौजूद है और वो तमाम सारे लोग मिलकर इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं. भोपाल से और आसपास के जिलों से भी जो लगातार टीमें हैं वो वहां पर भेजी जा रही है. जी वासु, ये भी जानना चाहते हैं कि ये इलाका किस तरह का है, क्योंकि अमूमन देखा जा रहा है कि जब ऐसी फैक्ट्रियां होती है वो रिहायशी इलाकों से दूर होती हैं, तो इस बारे में थोड़ी जानकारी देंगे आप? निश्चित तौर पर देखिए, ये बताया जा रहा है कि आसपास कुछ रहवासी इलाका भी वहां पे था, वो भी वहां पे प्रभावित हुआ है. हालांकि अभी स्पष्ट नहीं हो सका है कि कितने लोग इस पूरे हादसे में फैक्ट्री के प्रेमिसेस के जो बाहर है वो भी इस पूरे हादसे में प्रभावित हुए हैं या उनको किसी तरीके की चोट आई है और जो इस पूरे विस्फोट के कारण आग बढ़ी है. आपका शुक्रिया वासु हमारे साथ जुड़ने के लिए. તો આપ જોઈ શકો છો કે ફેક્ટરીમાં આગ લાગી છે. ફટાકડાની આ ફેક્ટરી છે જેમાં આગ લાગી છે અને જેમાં અત્યાર સુધીનો જે આંકડો છે, મોતનો આંકડો 7 સામે આવી રહ્યો છે, પરંતુ આંકડો વધી શકે છે કારણ કે જે રીતે આપ આગની લપટો જોઈ રહ્યા છો, ધુમાડાના ગોટે ગોટા ઉડી રહ્યા છે અને આ વિસ્તાર જે છે, ફેક્ટરી જ્યાં આવેલી છે એ વિસ્તારમાં ભાગદોડ મચી ગઈ હતી. જો કે આગ કઈ રીતે લાગી તે કારણ હજુ સામે નથી આવ્યું. પહેલી પ્રાથમિકતા છે ત્યાંના જે લોકો છે, ફસાયેલા લોકો છે, તેમને બચાવવાની, કારણ કે આ રૂટીન દિવસ છે અને ત્યારે કર્મચારી भाई बहनों के साथ, परिवार के साथ में पूरी आत्मा से, पूरी भावना से हम उनके दुख में खड़े हैं और जो भी उनके लिए सहयोग होगा उसके लिए हम सारे लोग, हमारा तन मन धन उनके साथ में जुड़ा हुआ है. दुर्गादास जी, प्रशासनिक व्यवस्थाएं पूरी तरह से मुस्तैद हैं, आपको इस बारे में खबर लगी है क्या? जी, पूरे मेरे कलेक्टर, SP, SDM सभी जो भी हमारा अमला है जिले का और हमारे सारे भाजपा के जिला अध्यक्ष से लेके हमारे सारे स्वयंसेवी संस्थाएं, सारे लोग
सारे उसमें लगे हुए हैं वहां पर राहत कार्यों में। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए किस प्रकार से તો ફેક્ટરીમાં સતત બ્લાસ્ટ પણ થઈ રહ્યા છે, કારણ કે ફટાકડાની આ ફેક્ટરી છે અને તેમાં મોટી સંખ્યામાં ફટાકડા ભરેલા છે। કર્મચારીઓ પણ ત્યાં કામ કરી રહ્યા હતા અને તે સમયે જ આ ઘટના બની। किलोमीटर तक दूर तक उसकी आवाज आई थी और लोग यहाँ तक जो उस वक्त गाड़ियों से निकल रहे थे अपनी गाड़ियां तक छोड़कर ठीक है वहां से मिथिलेश, भाग लौट गए रहे हैं थे। आपके पास। एक बार एक्सक्लूसिव तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा दे रहे कि फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंच चुकी है, एसडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है और हालात जो है वो बहुत ज्यादा बुरे बने हुए। जमीनी स्तर पर देखिए प्रशासन के तमाम लोग जो है वो आपको तस्वीरों में नजर आ रखे होंगे। लेकिन जिस तरीके से धमाका हुआ है, जाहिर तौर पर ये कुछ 100 किलो તો ઇજાગ્રસ્તોને હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવી રહ્યા છે અને રેસ્ક્યુની તમામ ટીમો અત્યારે ત્યાં પહોંચી ગઈ છે। એનડીઆરએફ, એસડીઆરએફ, આ સાથે 108 ની ટીમ પણ ત્યાં છે। એમ્બ્યુલન્સનો પણ ખડકલો અત્યારે ત્યાં જોવા મળી રહ્યો છે, કારણ કે મોટી સંખ્યામાં લોકો ઘાયલ થયા છે। અત્યારે જે આંકડો સામે આવી રહ્યો છે 100 લોકો ઘાયલ થયાનો આંકડો સામે આવી રહ્યો છે। જો કે મોતની પુષ્ટિ હજુ નથી થઈ, પરંતુ જે આંકડો છે 7 લોકોના મોત થયા હોઈ શકે છે તે પ્રકારની વિગતો સામે આવી રહી છે। 20-25 लोगों को हमने एडमिट किया है और कुछ लोग क्रिटिकल भी हैं। सर मौत की कोई आंकड़ा आया क्या इसमें? नहीं, अभी नहीं आया है। और सर इसमें प्रशासन ने क्या व्यवस्था बनाई है घायलों को उपचार? हम लोग फायर ब्रिगेड्स भी हमने पर्याप्त मात्रा में लगाए हैं और आसपास के जिलों से भी हमने हेल्प। તો ફાયરની ટીમ પણ, ફાયર બ્રિગેડની ટીમ પણ અત્યારે ઘટના સ્થળ પર પહોંચી રહી છે। એક બાદ એક રેસ્ક્યુની ટીમો અત્યારે ઘટના સ્થળ પર પહોંચી રહી છે। આસપાસથી લોકોને પણ દૂર કરવામાં આવી રહ્યા છે, પરંતુ હજુ પણ બ્લાસ્ટના અવાજ સામે આવી રહ્યા છે, કારણ કે ફટાકડાની ફેક્ટરી છે અને જેમ જેમ આગ પ્રસરી રહી છે તેમ ત્યાં ધડાકા થઈ રહ્યા છે અને ઊંચે ઊંચે સુધી આગની લપટો પણ જોવા મળી રહી છે। લોકો પણ, આસપાસના જે લોકો હતા, જે વાહન ચાલકો હતા, તેઓ પણ ડરી ગયા હતા કે આ થઈ શું રહ્યું છે। જો કે 7 લોકોના મોત થયા છે તે પ્રકારની વિગતો સામે આવી રહી છે। એક બાદ એક એમ્બ્યુલન્સ ત્યાં પહોંચી રહી છે। નજીકના જે હોસ્પિટલ છે ત્યાં તેમને પહોંચાડવામાં આવી રહ્યા છે જે ઘાયલો છે। અત્યાર સુધીમાં 100 લોકો ઘાયલ થયાના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે। આંકડો વધી પણ શકે છે, કારણ કે ફક્ત ફેક્ટરીમાં કામ કરતા લોકો જ નહીં, આસપાસના પણ જે લોકો છે તે પણ કદાચ આ ઘટનામાં ઈજાગ્રસ્ત થયા હોઈ શકે છે। માની લો કે ફેક્ટરીની આસપાસથી કોઈ પસાર થતું હોય તો તેને પણ તેની અસર થઈ હોઈ શકે છે, કારણ કે દૂરથી જ આપ જોઈ શકો છો જે રીતે વિડીયો સામે આવ્યો છે, દૂરથી જ્યારે આ દ્રશ્યો લેવામાં આવ્યા છે તેમાં પણ જોવા મળી રહ્યું છે કે આગની લપટો છે, સતત આગની લપટો જોવા મળી રહી છે। તો હરદામાં ફટાકડાની ફેક્ટરીમાં આગ લાગી છે। ઇમરજન્સી બેઠક પણ મુખ્યમંત્રીએ બોલાવી છે અને તમામ મદદ અત્યારે પહોંચાડવામાં આવી રહી છે। પ્રશાસન દ્વારા તમામ મદદ પહોંચાડાઈ રહી છે। એનડીઆરએફ, એસડીઆરએફ, આ સાથે જ એમ્બ્યુલન્સ અત્યારે ત્યાં છે અને આગ ઓલવવા માટે, આગ બુઝાવવા માટે પણ ફાયર બ્રિગેડની ટીમ છે તે પણ પહોંચી રહી છે સતત। તો નજીકની હોસ્પિટલમાં જે ઘાયલો છે તેમને પહોંચાડવામાં આવી રહ્યા છે અને હજુ પણ ત્યાં બ્લાસ્ટ થઈ રહ્યા છે તે પ્રકારની વિગતો સામે આવી રહી છે। આસપાસથી પણ લોકો બચાવ માટે પહોંચી રહ્યા છે। જે પણ સ્થાનિકો છે ત્યાંથી આસપાસથી પસાર થતા હોય, બીજી કોઈ ફેક્ટરીમાં કામ કરતા હોય, તે લોકો પણ બચાવ કામગીરીમાં જોડાયેલા જોવા મળી રહ્યા છે। અઝહરીને આજે જૂનાગઢ કોર્ટમાં રજૂ કરાશે। બપોરે 3 વાગે કરાશે કોર્ટમાં રજૂ। ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત સાથે લઈ જવાશે કોર્ટ। અઝહરીએ જાહેર સભામાં ધર્મના નામે ઝેર ઓક્યું હતું અને પોલીસે 3 વ્યક્તિઓ વિરુદ્ધ ફરિયાદ પણ નોંધી છે। તો પોલીસે 3 વ્યક્તિની પૂછપરછ પણ કરી છે। જે રીતે ધર્મના નામે લોકોને ઉકસાવવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો હતો તેને જોતા એટીએસ મુંબઈ પહોંચી અને મુંબઈથી તેને જૂનાગઢ લઈને આવવામાં આવ્યો છે। કોર્ટમાં રજૂ પણ કરવામાં આવ્યો। આ ઉપરાંત પણ અન્ય લોકોની પણ પૂછપરછ ચાલી રહી છે, જેમાં 3 લોકોની સઘન પૂછપરછ કરવામાં આવી છે। અઝહરીને 3 વાગે કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવશે। તો મૌલાના મુફ્તીને લઈને મોટા સમાચાર છે। મૌલાના સામે નોંધાઈ છે વધુ એક ફરિયાદ। સામખિયાળી પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો નોંધાયો છે। મૌલાના મુફ્તી સલમાન અઝહરી સામે ગુનો નોંધાયો છે। મૌલાના અને સભાની મંજૂરી માંગનાર આયોજક સામે ગુનો। તો ગુલસને મામદી ટ્રસ્ટ દ્વારા
સામખિયાળીમાં કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો। 31 જાન્યુઆરીના રોજ સામખિયાળી ખાતે કાર્યક્રમ યોજાયો હતો અને કાર્યક્રમમાં મૌલાનાએ કરી હતી વિવાદાસ્પદ ટિપ્પણી। તો કોર્ટ વિસ્તારમાં 2 એસપીનું ફૂટ પેટ્રોલિંગ। ગીર સોમનાથ જૂનાગઢના એસપીનું ફૂટ પેટ્રોલિંગ। ભડકાઉ ભાષણ મુદ્દે મૌલાનાની કરવામાં આવી છે અટકાયત। તો કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને તે માટે પોલીસ પણ પેટ્રોલિંગ કરી રહી છે। કોર્ટ પરિસર જે છે ત્યાં પણ સઘન પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો છે, કારણ કે 3 વાગે મૌલાનાને કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવશે અને તે સમયે કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને, તેમના જે સમર્થકો છે, સમર્થકોના ટોળા ત્યાં ન ઉમટી જાય તે માટે પણ પોલીસ ફૂટ પેટ્રોલિંગ કરી રહી છે। આ સાથે જ કોર્ટ પરિસરની આસપાસ પણ ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે। બારડોલીના પલસાણાના બારાસડી નજીક અકસ્માત સર્જાયો છે। ડિવાઈડર સાથે મોટરસાયકલ અથડાતા 2 યુવાનોના ઘટનાસ્થળે મોત થયા છે। ગામના યુવાનો બારડોલી તરફ જતા હતા અને ત્યારે જ અકસ્માતની ઘટના બની છે। મોટરસાયકલ ડિવાઈડર સાથે અથડાતા બંને યુવાનોને માથાના ભાગે ગંભીર ઈજા પહોંચી। અકસ્માત બાદ પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી। વાપીમાં ફરી તસ્કરો ત્રાટક્યા છે। આ વખતે તસ્કરોએ વાપી હાઈવે પર આવેલી એક પેટ શોપને નિશાન બનાવી હતી અને અંદરથી 50,000થી વધુની રોકડ રકમની ચોરી કરી છે, ફરાર થઈ ગયા। ચોરીની આ સમગ્ર ઘટના સીસીટીવીમાં કેદ થઈ છે। અમદાવાદ મુંબઈ નેશનલ હાઈવે પર આવેલી મધર્સ પેટ કેર નામની શોપને તસ્કરોએ નિશાન બનાવી। શોપની બારીની ગ્રીલ તોડી અંદર પ્રવેશ કર્યો અને ત્યારબાદ દુકાનના ખૂણે ખૂણે ફરી અંદાજે 50,000થી વધુ રૂપિયાની રોકડ રકમ અને 2 મોબાઈલની ચોરી કરી ફરાર થઈ ગયા છે। ચોરીની આ સમગ્ર ઘટના સીસીટીવીમાં કેદ થઈ છે અને સીસીટીવીમાં દેખાતા દ્રશ્યો મુજબ 2 તસ્કરો ચોરી કરવા માટે આવ્યા હતા। સુરતના માંડવીનું અરેઠ ગામ સંપૂર્ણ બંધ છે। અરેઠ ગામ પોલીસ છાવણીમાં ફેરવાઈ ગયું છે। મોટી સંખ્યામાં પોલીસ કાફલો ખડકી દેવાયો છે। પોલીસ અને ગ્રામજનો વચ્ચે ઘર્ષણ થયું છે। સ્ટોન ક્વોરીને લઈને સ્થાનિકોએ ધરણા કર્યા છે। ક્વોરી બંધ કરવા છેલ્લા ઘણા સમયથી માંગ કરાઈ છે। ક્વોરીમાં બ્લાસ્ટ મકાનોને નુકસાન થાય છે। બ્લાસ્ટ થતા અને વારંવાર રજૂઆત છતાં નિરાકરણ ન આવતા વિરોધ કરાયો છે। આ સમગ્ર મુદ્દે નાયબ મામલતદારે નિવેદન આપ્યું, રજૂઆતો સાંભળી છે તેવું નાયબ મામલતદારનું કહેવું છે અને તંત્ર તરફથી સમજાવ્યા રજૂઆતો કલેક્ટર સુધી પહોંચાડાશે। અમારે આજે કુંવારી બંધ જ કરાવી છે। એ લોકો બહુ મોટા હોલ ફોડે છે, અમને પસંદ બી નહીં ને બધાને બહુ નુકસાન બી થાય છે ને હમણાં બી મશીન ચાલુ જ છે ત્યાં। અમને તો પ્રોબ્લેમ છે। અમને તો આજે કવરી બંધ જ જોઈએ। અમે તો હવે લડીને થાકી ગયા છે। અમને કેટલી તકલીફ છે। અમને સૌથી મોટી તકલીફ પાણીની છે। પાણીના તળ ઊંડે ગયા છે। 200 મીટર ફળિયામાં ખાણ આવેલી છે। આ કોઈ જંગલમાં કે દૂર નથી। અમારા ફળિયામાં ખાણ આવેલી છે ને જો કે 5 કારીઓ ભેગી થઈને જે હોલ ફોડે છે ને તો આખા ગામને તો શું ગામના ફરતે બીજા ગામો આવેલા છે। જે 5 ક્વારી દ્વારા ગામની અંદર આવી ગયેલી છે ક્વારી, અને જે એમનાથી બ્લાસ્ટિંગ કરે છે એમનાથી આખું ગ્રામ ધ્રુજે છે, ગામમાં તિરાડો પડે છે। અને હવે આપણે જઈશું સીધા જ વિધાનસભા કરુભાઈ દેસાઈને સાંભળીશું। કાર્બન કરીશું। મોટે ભાગે કાર્બન ઉત્સર્જન કરતા ફૂલ બેઝ પ્લાન્ટ મોટે ભાગે ઓછા થતા જશે અને આપણે સૌર ઉર્જા અને વિન્ડ ઉર્જામાં જઈશું। સર, કોંગ્રેસે જે વાત કરી એમનો એવો આક્ષેપ છે કે રાજ્ય સરકાર અદાણી પાસેથી વધારીને વધુ પૈસા આપે છે। જે કરાર થયા છે, જો આ રીતે જ પૈસા આપશે તો 8 વર્ષની અંદર સરકારી તિજોરીને નુકસાન થશે, શું કહેશો? જો કોંગ્રેસના બધા ભાઈઓ આવીને કહી જાય છે કે જે રીતે વીજળીનું સંચાલન થયું છે અદ્ભુત રીતે થયું છે અને અમારી પાસે એક પણ ખેડૂતની ફરિયાદ આવી નથી,
હવે વાત રહી અદાણી પાસેથી, મેં કીધું તેમ અદાણી પાસેથી ફક્ત 5% અને 6% વીજળી ખરીદવામાં આવી છે, અને એ પણ જ્યારે આપણા બધા સોર્સ બંધ થઈ જાય ત્યારે આપણે એ ખરીદીએ છીએ. એમાં એનું નિયમન પણ ટેરિફના રેટ પ્રમાણે થાય છે. જે રીતે એક્સચેન્જમાં શેરનો ભાવ વધતો ઘટતો થાય તે રીતે ટેરિફમાં પણ જે રીતે થાય છે અને એ પ્રમાણે જ ખરીદી કરવામાં આવે છે. એમાં કોણ સપ્લાયર છે એ જોવામાં આવતું નથી, અને એ ટેરિફ નિયમન જે સેન્ટ્રલ CRC એના નિયમો પ્રમાણે થાય છે, અને તે સમયે આ નિયમન કોંગ્રેસની સરકાર જ કરે. તો એવું માનવામાં આવે કે 8,365 કરોડનો જે દાવો કોંગ્રેસ કરી રહી છે ખોટો છે, આટલા વધારે સરકારે નથી ચૂકવ્યા? જો આમાં જે કંઈ પણ ચૂકવણી થઈ છે હું આંકડામાં નથી પડતો, પરંતુ જ્યારે પણ આ ખરીદી મોંઘી થાય ઓટોમેટિકલી એ લોકોનું નામ નીકળી જાય, અને જ્યારે કોઈ પણ જગ્યાએ વીજળી નહીં મળતી હોય ત્યારે આપણા ઉદ્યોગોને વીજળી કે ખેડૂતોને વીજળી આપવા માટે વીજળી ખરીદવામાં આવે, એટલે જે કંઈ પણ પેમેન્ટ થયું હશે એ તો આવું તો બધા ઘણાને થયું હશે, ઘણા બધા જનરેટરોને પેમેન્ટ થયા હશે. એટલે પણ એની પાસેથી આપણે 5